प्रत्यक्ष परम ज्योति स्वरूप साक्षात प्रत्यक्ष परमज्योति स्वरूप साक्षात प्रत्यक्ष परम ज्योति स्वरूप साक्षात प्रत्यक्ष परम ज्योति स्वरूप बिना नैन पाई है वो बिना नैन बात हूँ बिना नैन पाई है वो बिना नैन बात हूँ साक्षात प्रत्यक्ष परम ज्योति स्वरूप साक्षात प्रत्यक्ष परम ज्योति स्वरूप बिना नैन पाई है वो बिना नैन बात हूँ बिना नैन पाई है वो बिना नैन बात हूँ अनादिति अपूर्व प्रभुत्व श्री विभुत्व अनादि अपूर्व प्रभुत्व श्री विभुत्व अनादिति अपूर्व प्रभुत्व श्री विभुत्व अनादि अपूर्व प्रभुत्व श्री विभुत्व वीणावादि सूक्ष्मतम अश्राव्य ध्वनिषु वीणावादि सूक्ष्मतम अश्राव्य ध्वनिषु दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो 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 अनादिति अपूर्व प्रभुत्व श्री विभुत्व अनादिति अपूर्व प्रभुत्व श्री विभुत्व वीणावादि सूक्ष्मतम अष्टाव्य ध्वनिषु वीणावादि सूक्ष्मतम अश्राव्य ध्वनिषु शब्द आलेखाय नहीं सरगम गुथाय नहीं शब्द आलेखाय नहीं शर्गम गुथाय नहीं सारे गम बिनानुगीत अगोचर स्वलिपि छो सारे गम विनानुगीत अगोचर स्वलिपि छो
झरण आंतरिक निरालंब स्वयं सिद्ध सुधाचरण आंतरिक निरालंब स्वयं सिद्ध ज्ञान नेत्रि निर्मल व्यक्त स्वरूप दीप छो ज्ञान नेत्रि निर्मल व्यक्त स्वरूप दीप छो सुधा झरण आंतरिक निरालंब स्वयं सिद्ध सुधाचरण आंतरिक निरालंब स्वयं सिद्ध ज्ञान नेत्रि निर्मल व्यक्त स्वरूप दीप छो ज्ञान नेत्रि निर्मल व्यक्त स्वरूप दीप छो कर्णाथी हल्को तरी बैठो छूं तरण कर्णाथीए हल्को तरी बैठो हूँ तरण कर्णाथी हल्को तरी बैठो छूं तरण कर्णाथीए हल्को तरी बैठो हूँ तरण केवड़ी सर्वज्ञ हूँ तरण तारण हार छो केवड़ी सर्वज्ञ हूँ तरण तारण हार छूँ केवड़ी सर्वज्ञ हूँ तरण तारण हार छो केवड़ी सर्वज्ञ हूँ तरण तारण हार छूँ साक्षात प्रत्यक्ष परम ज्योति स्वरूप साक्षात प्रत्यक्ष परम ज्योति स्वरूप बिना नैन पाई है वो बिना नैन बात हूँ बिना नैन पाई है वो बिना नैन बात हूँ सोहम ब्रह्मनाद थी ऊपर तू ही सोहम ब्रह्मनाद थी ऊपर तू ही सोहम ब्रह्मनाद थी ऊपर तू ही सोहम ब्रह्मनाद थी ऊपर परम विश्राम आदि स्वयं हूँ तो हूँ जचो 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 तारो आत्मा ज छो असीमित विस्तार तारो आत्मा जचो असीमित विस्तार परमात्मा निर्भेद दिव्य दीप्ति हुई छो परमात्मा निर्भेद दिव्य दीप्ति हुई छो तारो आत्मा ज छो असीमित विस्तार तारो आत्मा जचो असीमित विस्तार परमात्मा निर्भेद दिव्य दीप्ति हुई छो परमात्मा निर्भेद दिव्य दीप्ति हुई छो साक्षात प्रत्यक्ष परम ज्योति स्वरूप साक्षात प्रत्यक्ष परम ज्योति स्वरूप बिना नैन पाई है वो बिना नैन बात हूँ
પ્રદીપ સર્વાત્મમાં વેદ મૂળ સ્વરૂપ પ્રદીપ અહંકાર રહિત હું જ છું અહંકાર રહિત હુઈ જ છું સર્વ આત્મમાં અભેદ મૂળ સ્વરૂપ ઉર પ્રદીપ સર્વ આત્મમાં વેદ મૂળ સ્વરૂપ પ્રદીપ અહંકાર રહિત હું જ છું અહંકાર રહિત હુઈ જ છું અનંત ચોવીસની કલ્પતિત અચરજ અનંત ચોવીસની કલ્પતિત અચરજ અનંત ચોવીસની કલ્પતિત અચરજ અનંત ચોવીસની કલ્પતિત અચરજ ભૂત વર્ત ભવિષ્યના અવતારોમાં દાદો છું 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 બ્રહ્માંડ વંદનીય પૂજનીય પરમાત્મા બ્રહ્માંડ વંદનીય પૂજનીય પરમાત્મા બ્રહ્માંડ વંદનીય પૂજનીય પરમાત્મા પદ્મનાભ પરિમલ મૂલાધાર સત છું પદ્મનાભ પરિમલ બ્રહ્માંડ વંદનીય પૂજનીય પરમાત્મા બ્રહ્માંડ વંદનીય પૂજનીય પરમાત્મા પદ્મનાભ પરિમલ મૂલાધાર સત છું જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ આ પાર્લાવાળા રસિકભાઈ હીરાવાલા છે એમને એમનો અનુભવ લખ્યો છે સવારે કનક વિજયજી મહારાજ સાહેબ આચાર્ય સાહેબની વાત નીકળી એના અનુભવ એના પરથી એમનો અનુભવ અહીંયા આવ્યા છે કે ક્યાં છે ઊભા થવાનું જરા જોઈએ સારા સમજ્યા તે આપણે વાંચીએ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો જય દાદાશ્રી આપ શ્રી સવારે કનક વિજય સુરી મહારાજ સાહેબની વાત કરેલી તેના અનુસંધાનમાં મારો અનુભવ જણાવું છું તારીખ 15થી 18 ડિસેમ્બર 2005માં અમો પાલીતાણા ગયેલા ત્યારે અમો મહારાજ સાહેબોને વંદન કરવા ગયેલા સાહિત્ય મંદિરમાં વંદન કરીને મેં મહારાજ સાહેબને પૂછ્યું કનક સુરજી મહારાજ સાહેબ ક્યાં છે ત્યારે સાહેબજીએ કહ્યું જોઉં સામે બેઠા છે હા સામે બેઠા છે એટલે હું તેમને મળવા જવા લાગ્યો અને દૂરથી મેં સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ સામેથી જવાબ આપ્યો જય સચ્ચિદાનંદ રસિકભાઈ એટલે એમને રસિકભાઈથી ઉદ્બોધન કર્યું હા મનમાં વિચારવા લાગ્યો મેં તમને પહેલી જ વાર જોયા છે મારું નામ કેવી રીતે જાણ્યું તેને પોતાની બાજુમાં બેસાડીને કહેવા લાગ્યા તું જે લખી લાવ્યો છે તે માટે તે મારે નથી જાણવું એમ કરીને તો આ પોતે મને મારા મનની વાત કહેવા લાગ્યા અને છેલ્લે કહેવા લાગ્યા કે જે તે માર્ગ અપનાવ્યો છે તે સાચો મોક્ષ માર્ગ છે હવે અમારાથી આ પાઠ છોડાય નહીં અમો અક્રમ વિજ્ઞાન અંદર ખાનેથી સ્વીકારીએ છીએ જે સાચા મોક્ષનો માર્ગ બતાવે છે જય સચ્ચિદાનંદ રસિકભાઈ કાલે મને જય સચ્ચિદાનંદ રસિકભાઈ કાલે મને મળજો આ અનુભવ થયેલો
એટલે એમને કહું કાલે મળશો. પછી પાલીતાણા ગયા છે, અનુભવ આવ્યો એમનો. હવે साहब ये रायचंद जी आपकी बात निकालते हैं. जो शक्ति की बात, સવારની શક્તિની વાત રાયચંદજી ગુજરાતી સમજે છે, એમના શ્રીમતીજી પણ સમજે છે, એટલે આપણે ગુજરાતીમાં જ વાત કરીએ. આ તો અમારું ये मेरा बादरंग गांव है. हिंदी करो तो अच्छा है. अच्छा हिंदी चले, हमें कोई दोनों साथ में. अच्छा शाह साहब ने दिमरीन ले आओ, दिमरीन लाओ. तो शक्ति की बात तो आपने, वो हम प्रज्ञा शक्ति स्वरूप से जो प्रकट होती है आत्मा की अनंत शक्तियों से, वो प्रकट होने के पश्चात वो दिव्य प्रकाश से काम करती रहती है. आत्मा का जो दिव्य प्रकाश है, आत्मा और कुछ है ही नहीं, वो प्रकाश का पुंज है, वो द्रव्य है, लेकिन वो निराकार द्रव्य है, अरूपी द्रव्य है. जैसे आपको सुबह बात की हमने कि वो द्रव्य को मास नहीं है, और मास नहीं, उनके कारण उन्हें मटेरियल द्रव्य जिसे मास और सब कुछ है, ऐसी कोई गुण शुद्धात्मा में नहीं है. आप समझे? इसीलिए वो द्रव्य जरूर है, लेकिन तत्व की भाषा में द्रव्य है. तत्व शब्द सामान्यता से व्यवहार में नहीं उपयोग में आता, और ये द्रव्य भाषा सांप्रदायिक दृष्टि से जैन दर्शन में उपयोग में आई है. सुधीर भी आए. तो ये आत्मा की अनंत शक्ति जो अखुट है, अखुट है, अनंत है, हमेशा के लिए, ऐसी आत्मा शक्ति का, अनंत शक्ति का अखुट कायम का स्रोत जो है, वो उनकी हाजिरी और उनको शक्ति की साथ वाली जो आत्मा की अनंत गुण है, गुण, वो गुण और कुछ नहीं, लेकिन आत्मा की अनंत गुणों की परिणमन की शक्ति है. आत्मा द्रव्य परिणामी द्रव्य है. हर एक द्रव्य परिणामी है. परिणामी अर्थात अपने अपने गुणों में वो उसका परिवर्तन होता ही रहता है, उसको परिणमन बोलते हैं. तो आत्मा द्रव्य ऐसा है, चेतन द्रव्य. वो मटेरियल द्रव्य वो भी ऐसा है, लेकिन वो परिणाम स्वरूप से मटेरियल द्रव्य जो है वो अपनी स्वभाव से है, और चेतन द्रव्य आत्म द्रव्य अपनी स्वभाव से है. दोनों अपनी अपनी स्वभाव से है और अपने अपने स्वभाव से हमेशा रहा करते हैं. लेकिन ये मनुष्य देह में आत्मा, चेतन स्वरूप आत्मा और मटेरियल बॉडी स्वरूप देह, वो दोनों साथ में जुटे हुए, साथ में रहे हुए, फिर भी वो दोनों अलग अलग अपने स्वभाव से नहीं रह पाते जब तक वो दोनों उसके बीच में अहंकार के कारण अज्ञान रूपी जो वेज है, वेज समझते हैं? हाँ, दोनों को अलग कर.
वो है, वो जहां तक निकल नहीं पाती वहां तक दोनों अलग नहीं पड़ जाते। वो वह वहां तक वो दोनों को साथ में रखती है। जैसे आभास और भ्रांत परिणाम रहा ही करता है कि इसको हम सर्वप्रथम बोले यहां को यहाँ को, ऐसी भ्रांति रहा करती है। ये बीज से वृक्ष है या वृक्ष से बीज है, वो भ्रांति रहा करती है। अंडा से मुर्गी है या मुर्गी से अंडा है, वो भ्रांति रहा ही करती है। ये सारी क्या बताता अच्छा आवाज सुनाई दिया। तो ये दोनों के साथ साथ में होते हुए भी वो विकल्प आत्मा की मूल शक्ति जो कल्प शक्ति के नामक और उसके गुण शक्ति के कारण, अपने स्वभाव में रहने के गुण के कारण, वो कल्प स्वरूप से वो दादा भगवान ने आज व्यक्त की है। शायद वो तीर्थंकर भगवंतों से व्यक्त हुई होगी, लेकिन शास्त्र में उसका इतना उल्लेख नहीं आया, शास्त्र में नहीं आया। समय सार जी में आत्मा की अनंत शक्तियों में से कुछ 42 ऐसी कुछ शक्तियों का वर्णन किया है। एक एक शक्ति आप पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे आपका मगज। हमें गाठानी जी पढ़ाते हैं, सर ऊपर चला जाता है। इतनी उसका विवरण किया है एक एक शक्ति का, लेकिन वो शक्ति शरीर रूपी मटेरियल बॉडी और चेतन रूपी आत्मा दोनों को साथ साथ में रहे हैं। उनके कारण इस ढंग से उसका वर्णन किया है कि मूल शक्ति उसके कॉन्टेक्स्ट में कैसी है, परिप्रेक्ष्य में, मनुष्य रूपी देह के परिप्रेक्ष्य में मूल शक्ति क्या। तो ये अज्ञान जो है बीच में, अर्थात ज्ञान जो प्रकाश का पुंज है, ज्ञ धातु जो है, ज्ञ क्या बोलते हैं उसको, ज्ञ को ABCD में तो है नहीं, ज्ञ बरोबर है, उसको एक टेक्निकल शब्द है उसके लिए बोलना, वो ऐसा उसका ज्ञ ऐसे या वो ऐसा पर्याय हो क्या। तो वो सूचक शब्द है और सारी अपनी देवनगिरी संस्कृत भाषा में वो शब्द प्रकाश पुंज का सूचक है, ज्ञ। और उसी पर से ज्ञान शब्द आया और उसी के पर से ज्ञायक शास्त्र में शब्द आया। ज्ञान पर्याय का ज्ञान प्रकाश, जो ज्ञान प्रकाश के गुण के स्वरूप में परिणमन होता रहता है, वो परिणमन होने का वो क्रिया का धर्म जो है, वो स्वभाव क्रिया का धर्म, उसको ज्ञायक स्वभाव से वो बोलते हैं, वो ज्ञान क्रिया है। आत्मा निष्क्रिय नहीं है। लेकिन देह के साथ में है, इसी कारण उसे निष्क्रिय सक्रिय बोले गए शास्त्र में, और उसका सारा समीकरण रखा गया। क्या बताया रायचंद जी? दोनों साथ साथ में समझे, सक्रियता और निष्क्रियता, समीकरण तो होनी ने। आत्मा अगर निष्क्रिय है तो सक्रियता क्यों लगाई उसे? तो है, शरीर है ना साथ में, उसी कारण
तो समीकरण होना है ना शरीर और चेतन आत्मा का, तो समीकरण शास्त्र में लगाया और दादा भगवान ने अद्भुत अक्रम विज्ञान की भाषा में लगाया, अद्भुत लगाया। और वितरागों की, अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों की भाषा जो है सर्वज्ञ की भाषा, उसमें ये समीकरण तत्व स्वरूप से, एक सिद्धांत स्वरूप से सबको समझाने के लिए एक छोटी सी 3 शब्दों में रख दिया। उपनेवा, क्या? दुवेवा। बोलो 3 बोलो। तीसरा विघ्नेव। उत्पात, व्यय, ध्रुव। उत्पन्न होना, उत्पन्न हो, व्यय होने के कारण उत्पन्न होना, और अपने स्वभाव से ध्रुव रहना, कायम क्या? गुणों से। तो गुणों का एक स्वभाव है, आप समझे? तो ये पुद्गल, मटेरियल शरीर पुद्गल में भी ये काम करता है और चेतन आत्मद्रव्यों में भी वहां भी काम करता है, दोनों जगह। लेकिन ये छोटी 3 शब्द में रख दिए उन्होंने। अगर शरीर के पक्ष में अगर समझना है तो शरीर क्रिया वाला है, सबको दिखाई देता है। वहां चेतन आत्मा क्रिया वाला, चेतन आत्मा से वो क्रिया वाला नहीं है। वहां चेतन आत्मा संग में है, फिर भी वो क्रिया वाला चेतन आत्मा नहीं है खुद। क्यों? कि संग में होते हुए भी वो अपना असंग स्वभाव से है। कौन सा स्वभाव? निर्लेप स्वभाव। जो स्वभाव को शाह साहेब ने इमिसिबल बताया। इमिसिबल, हाँ, बोलो। पानी में तेल है और कितना भी उसको बोलो, खूब करो खूब, लेकिन वो पानी में मिश्रित नहीं होगा। अपना स्वभाव एक अच्छा दृष्टांत होता है। हाँ? टंकोत्कीर्ण, निर्लेप, असंग, संगी स्वभाव वाले मटेरियल बॉडी, ऐसा द्रव्य, मास और ऐसा, उसके साथ साथ संग में होते हुए भी असंग है स्वभाव से, कायम से कायम अपने स्वभाव से है। अपने स्वभाव से कभी भी च्युत नहीं होने वाला, ऐसा अच्युत नंदन बोलते हैं ना। हाँ, ऐसे। तो ये शक्ति के शब्द, शक्ति पर्याय जो समझना है व्यवहार में, तो ये आत्मा की कल्प शक्ति, कल्प स्वरूप से अर्थात प्रज्ञा स्वरूप से अगर व्यक्त हो गई है, अज्ञान स्वरूपी जो वेज है, वो ज्ञानी पुरुष की अद्भुत कृपा से, करुणा से वो हट गई है। उसकी जगह अपना प्रकाश पुंज स्वरूप, ज्ञान प्रकाश पुंज स्वरूप, अनंत ज्ञान प्रकाश पुंज स्वरूप ज्ञान प्रकाश हमें लादा है, प्राप्त हुआ है, जिसका स्वाद आ गया है, अनुभव हुआ है, और ठोस प्रतीति बैठ गई। हम ही है ये, और ये ही है, ये दोनों अलग हो गए। ऐसी बीच में एक स्थिति हो गई, बीच में, हाँ, हो गई। उसको दशा बोलते हैं। क्यों? कि शरीर और आत्मा के दोनों को साथ साथ में होते हुए हर एक का होना, हम है वो होना, वो रहने ही वाला है, जहां तक ब्रह्मांड में है ही। उससे छुटकारा नहीं पा सकते जहां तक छुटकारे की शुरुआत नहीं हुई।
और छुटकारे की शुरुआत होते ही वो मार्ग पर चलते रहते हैं। सभी संगी स्वभाव वाले, मन वाणी और काया वाले, संगी स्वभाव के संयोगों के वाले स्वभाव वाला शरीर उसके साथ रहते रहते हुए भी ऐसी बात है। वो कल्प शक्ति उसका काम क्या है? वो आत्मा की एक अद्भुत अनंत शक्तियों की मूल शक्ति, प्रमुख शक्ति जो ज्ञान प्रकाश पूर्ण स्वरूप से है और ज्ञान प्रकाश स्वरूप से ज्ञान और दर्शन दोनों तरीके से वो कार्यान्वित है। शरीर साथ होने के कारण वो खुली हो जाती है, जिसे ज्ञायक स्वभाव बोलते हैं। तो हम है ऐसा बोलते हैं, तो हम किसी भी चीज जानने के लिए बोलते हैं हम हैं और हम ये जानते हैं, हम ये करते हैं, ऐसा बोल लेते हैं। लेकिन हम है, हमारे स्वभाव में है ऐसा प्रतीति युक्त होना, जो प्रतीति अखंड स्वरूप से रहती है, क्या बताया? वो महा मुश्किल है, असंभव है, और ये काल में संभव हो गया। ये आश्चर्य काल है, ये पंचम काल है, कलयुग है, फिर भी ऐसा हुआ है। बड़ी आश्चर्य की बिना और बात है। फिर भी ये मन, वचन और काया रूपी शरीर हमें ये रहना न देगा। क्यों? कि ये हमेरा शरीर हम लेके आए हैं। हर एक अपनी अपनी ढंग से लेके आए हैं। रायचंद जी समझे? इसीलिए तो मत्था सबका अलग अलग है। मत्था अलग होने से हम अलग अलग नहीं हो पाते, हो भी नहीं जा सकते। समझ में आया? कभी भी नहीं होते। लेकिन ये काल ऐसा है, साथ साथ में होते हुए भी सगे भाई, सगी लोही की सगाई हो, सभी हो, उसको भी अलग कर देते हैं। ऐसे मत्थे हो गए हैं। ये मत्था शब्द मारवाड़ी है, राजस्थानी मत्था नहीं, मत्था माथा क्या बोलते हैं? माथो 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 हमने सुना है ज्यादा, इसीलिए हमको मजा आ गई कि अच्छा शब्द है। उसने तो सबको घुमा दिया है ना। सब अपने अपने उससे उल्टे चलते हैं, क्या करें। तो दिल, हृदय का मार्ग मिला, हृदय से ज्ञान मार्ग मिलते ही ज्ञानी पहचाने गए, दादा भगवान पहचाने गए और हृदय से एक्सेप्ट हुए। फिर भी मत्था एक्सेप्ट नहीं करने देता, माफ करना। ये आजकल उसका फिर भी अपना ही मत्थे की अंतराय है और कुछ नहीं। वो अंतराय में से निकलने के लिए दादा भगवान ये काल में आज्ञा धर्म अद्भुत स्वरूप से देके गए, और आज ये आज्ञा धर्म इतना अच्छी ढंग से सभी को काम में आवे, ऐसा सभी के सामने है। 5 सादे फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, वो शास्त्र ज्ञान भाषा में नहीं है, वो आज की व्यवहार भाषा में, चालू जो व्यवहार है कलयुग में, वो भाषा में है कि व्यवहार दृष्टि से मैं जो देहधारी नामधारी हूं, मैं व्यवहार दृष्टि से हूं। तो बोलते वो बोलने की क्या जरूरत, तो जानते हैं इनका व्यवहार दृष्टि से है। लो अभी क्या करें, वो मत्था का काम आ गया। बोलते हैं कि आज्ञा है, तो कि नहीं, वो तो जानते हैं ना, क्या करें। तो अपने अमीन साहब समझाते हैं कि भाई मैं चंदूलाल हूं,
और मैं व्यवहार दृष्टि से चंदूलाल हूं, वो दोनों अलग हो गए, वो दोनों व्यक्तित्व अलग हो गए। मैं चंदूलाल हूं, वो बंधा हुआ चंदूलाल, मैं व्यवहार दृष्टि से चंदूलाल हूं, वो मुक्त हुआ चंदूलाल है। तो मुक्त हुआ चंदूलाल, व्यवहार से बंधा हुआ चंदूलाल जो ऋणानुबंध से जुटा हुआ है, उसके साथ अभी रहता है। फाइल तो उनको ही दी है ने, लेकिन जो मुक्त चंदूलाल है वो कौन सा है? वो व्यवहार ऋणानुबंध पक्ष वाला नहीं है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो केवल उनके पीछे लगामधारी दादा भगवान है। और लगाम दादा भगवान ने किसको बताया, किसके हाथ में दे दी है? कृष्ण भगवान के हाथ में। और दादा भगवान उनकी बराबर देखभाल कर रहे हैं। ये ऐसी बात बताना ये व्यवहार में जरा कठिन पड़ेगी, कठिन हो जाएगी, कठिन हो जाएगी साहब। इसलिए हम सत्संग में बताते हैं कि जो वासुदेव स्वरूप से, नारायण स्वरूप से जन्म पाया है, वो वसुदेव के पुत्र कृष्ण भगवान, वो कृष्ण भगवान ने लगाम हाथ में ली थी। लेकिन नारायण स्वरूप वासुदेव वो तो न्यारे थे, उनके हाथ में लगाम नहीं थी। बात यह है देहधारी कृष्ण भगवान कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, वो नामधारी उनके हाथ में थी लगाम। लगाम तो आ गई है ही ना, ये बात है। तो ये प्रज्ञा शक्ति खुली होती है। वो प्रज्ञा शक्ति कृष्ण भगवान का देह जो जहां नारायण स्वरूप व्यक्त हुए हैं, और व्यक्त हुए नारायण स्वरूप वाले देह धारण किए हुए ऐसे कृष्ण भगवान, वो कितने शक्तिशाली देह होगा। तो ये मुक्त चंदूलाल हुआ, उसको शक्ति चखी और उसने मैं अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं, तो उसके हाथ में है तो सेफ तो है कि नहीं। लेकिन दादा भगवान समझते हैं कि जिनके हाथ में लगाम दे दी है ये मुक्ति की, वो संभाल पाएंगे, तो आज्ञा दे देते हैं। तो आज्ञा इतनी समझ रखना, और वो आज्ञा मैं हूं, अगर वो रखे तो मैंने मुझे संभाल लिया, आपने खत्म हो गई बात साहब। आज्ञा आपने संभाली तो मुझे संभाल लिया। और दादा भगवान को कौन नहीं संभालेगा? कोई ऐसा निकलेगा नहीं कि ना बोल सके, बोल सब पाएगा, अनजान में नहीं बोल पाएगा, अंदर अंदर अरे घबराएगा नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा तो कर देगा, इसी बात है। तो आज्ञा दे दी, और दो दृष्टि आज्ञा स्वरूप से देने का कारण नहीं तो जरूर नहीं है। मुक्ति की शुरुआत है, लेकिन क्रेडिट मार्क कहाँ है? मार्क कहाँ है? नई पासिंग स्टैंडर्ड है, एटिकेटिंग मिले, वो भी उसमें भी तकलीफ है साहब। तुम शाह समझो कि एटिकेट ही दे दे तो वो नहीं दे पाते। दलपत राज, आज तो एटिकेटी का जमाना है कि नहीं, वही नहीं दे पाते, क्या करे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि इस स्टैंडर्ड में फिर से बैठो। लेकिन कभी कभी किसी को दादा बता देते हैं, तूने ख्याल नहीं रखा, ध्यान रहे कि हमने बताया ऐसा, हमेरा शब्दों पर ख्याल नहीं रखा, हमने जो बताया उसी ढंग से नहीं रह पाया तू, तो फिर से कभी चांस मिले तो आ जाना। नहीं तो हकीकत में कभी भी विधि दूसरी समर्पण विधि नहीं होती। एक उसका मतलब क्या है कि एक दफे बोया गया बीज
करके दूसरा बीज डालता है, ऐसी हो जाती है। बहुत गंभीर है। अनजाने में बोल लेते हैं कि दादा मैं विधि करूं, वो ठीक है, वो समझ से करे कि चलो हम शक्ति प्राप्त कर ले, कि हम आज्ञा में हम अच्छी ढंग से रहे, तो उनकी कृपा, इसीलिए वो ठीक है। लेकिन समर्पण की जरूर नहीं है, तो नहीं तो समर्पण समझे ही नहीं। जी जय मेशानंद जी। समर्पण सजीवन देह स्वीकार कर सकता है या सजीवन नहीं वो। तो दादा भगवान का चित्रपट, जो दादा भगवान तो बोलता वो तो चित्रपट है, वो क्यों नहीं उस अपने शक्ति नहीं देगा? उसकी स्फटिक की मूर्ति बना दो, एग्जैक्ट बना दो, क्यों नहीं शक्ति देगी? ये बात है। तीर्थंकर भगवंत है, तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमा बना देते हैं, तो क्यों नहीं देते शक्ति? लेकिन नाम के ऊपर हम सौदा करते हैं ना, इसलिए दादा भगवान ने ये भी समझाया कि किसके नाम पर आप करते हो, इतना तो जरूर फायदा होगा, और उसमें आपका मोह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाएगा, मोह कम होता जाएगा। अब किसके पर मोह करते हैं? मोह किसके ऊपर करते हैं? निर्मोही से मोह करते हैं, लेकिन कैसे मालूम हुए? मालूम नहीं होगे, नहीं हो सकता, ये बात है। तो एक कल्प स्वरूप शक्ति, ज्ञायक स्वभाव से ये प्रज्ञा शक्ति, शक्ति प्रज्ञा को बोलते हैं, प्राज्ञ शक्ति, वो बीच में एक एजेंसी स्वरूप में शुद्धात्मा की, परमात्मा की एजेंट के स्वरूप से काम करती रहती है, जहां तक आपका परमात्मा पद एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, आपका सिद्ध पद, सर्वज्ञ पद एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। अब समझे? और वो परमापद, सर्वज्ञ पद प्राप्त होने के लिए, उसके लिए जो सामर्थ्य वाला शरीर होना है, वो शरीर ऐसा, उसकी सामग्री आपको तैयार नहीं हो पाती, वहां तक वो शरीर भी आपको नहीं प्राप्त होता। इसलिए बताया 2-3 भव में आप प्राप्त कर लेंगे, या किसी को ज्यादा होगा तो 4-5 होंगे, समझे कि नहीं? लेकिन ये भव बताने की बात यह है कि एक शुरुआत होने के बाद एक गति स्वरूप बोलते हैं, जिसमें 4 गतियां होती है, वहां 2 ऊर्ध्व गति वाले ऐसे है उत्कृष्ट मनुष्य में, जो संजोग भी प्राप्त वाले मनुष्य गति है, मनुष्य देह, जो सभी संजोग जहां कम से कम मेहनत करनी पड़े, ऐसी प्राप्त होती है। अब समझे? ऐसा, अथवा तो देवगति के जहां मोह काफी महद अंश में क्षय हो गया है, खलास हो गया है, और जो चारित्र मोह रहा है इतना ही रहा है और कुछ नहीं, वो भी वहां भोगवटा स्वरूप से खलास होता जाता है। पीछे आ जाते हैं, यहाँ से जाते महाविद्य क्षेत्र भी जा सकते हैं, और वहाँ से वापस यहाँ भी आ सकते हैं, और अथवा महाविद्य क्षेत्र से केवल ज्ञान जिसके उदय में हो वहाँ भी हो सकता है, और सब कुछ। लेकिन ये पुद्गल, प्रकृति और उसका स्वभाव जहाँ का संजोग और संजोग के अधीन रहा है और उसका संग के असर में आ गया है, वो जल्दी नहीं छोड़ पा सकता। तो यहाँ से महावीर तीर्थ क्षेत्र में जाते और वहाँ से निकल सीधा जाना बहुत काफ़ी संभवता कम है, बहुत कम है। ऐसी बात है कि इसीलिए
ये भरत क्षेत्र की भूमि मोक्ष, अपनी अंतिम गति, सिद्ध गति प्राप्त करने के लिए यही भूमि से परिचित है, वहाँ से ही जाना होता है। बहुधा मुझे ऐसा समझा जाता है। आपको क्या लगता है? बराबर, आहिस्ते आहिस्ते। महाविद्य क्षेत्र प्यारा है, महाविद्य क्षेत्र जा सकता है। एक कहाँ किसने ना बताया? इसीलिए एक क्षेत्र की बात दादा भगवान ने अच्छी ढंग से समझाई कि भाई स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र का विभाजन होके आपको अच्छी ढंग से उसकी भिन्नता होके आपके स्व क्षेत्र में स्थित हुए हैं, वही समझ लो बरोबर, अच्छी ढंग से समझ लो। और वो जो स्व क्षेत्र है, जो संयोगों और संयोगों की सारी सृष्टि में है, वो सृष्टि वो तो होनी ही है। एकदम मोटा बदलाव ऐसा बहुत समझ में आता है और नहीं हो सकता है। अपवाद सभी जगह होते हैं। एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन, लेकिन एक्सेप्शन सामान्य तौर से नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। जो सामान्य तौर जो होता है वही मार्ग बनता जाता है। यही बात है साहब, ये तो सभी जगह है। व्यवहार में भी आज विज्ञानियों भी समझते हैं, व्यवहार में भी, समाज में भी यही समझा जाता है साथ साथ, नहीं इसी बात है। तो ये शक्ति की बात बहुत गहरी है। शक्ति हम है उसके ऊपर लगी हुई है। अपना निश्चय होना, शरीर के साथ आत्मा की हाजिरी में उसका हम है, वो शक्ति का सूचक है और कुछ नहीं है। हमारी हाजिरी अस्थिपना का सूचक वो शक्ति का होना सूचक है। अभी समझे? फिर भी ये मनुष्य रूपी देह में आते हुए मनुष्य देह के रूप में मानते हुए शक्ति के स्वरूप, वहाँ मनुष्य रूपी देह की क्षीणता में शक्ति के अभाव अनुभव होता है। उसके लिए वो शक्ति की प्राप्ति के लिए वो जात जात के प्रयत्न करते हैं। ये बात है, क्या करें? सभी धर्म में है, कोई धर्म खाली नहीं। और यहाँ अध्यात्म में वही शक्ति कहाँ से कि जहाँ मूल स्रोत है शक्ति का, क्या? जहाँ वितरागता है, चारित्र, वितरागता जितनी अंतर में है उसके ऊपर चारित्र है। बाहर शरीर ऊपर शरीर दिखाई देता है, शरीर का व्यवहार दिखाई देता है, वो शरीर का व्यवहार के अंदर चारित्र नहीं है। कि मतलब यही है उसका उद्देश्य कि ये काल के लिए ये अपवाद स्वरूप है। उसका मतलब ये नहीं कि शरीर का पीछे कैसा भी होना उसको तो गणना इसी हो जाएगी, ये तो मार्ग सारा लुप्त हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे। ऐसी बात नहीं है। जब चारित्र की बात करते हैं तब जो बात जैसी जो भाषा में करते हैं वो सही भाषा में संबंधी जरूर है, लेकिन आज विपरीतता के कारण हम हमेशा ताबड़तोड़ पहली यही बात हमें ख्याल में आती है। उत्तम शाह, अच्छी बात मिलते ही, अच्छे विचार मिलते ही फिर भी हमें अगर ये तो पहले दिखाई देंगे। ये क्यों? आज का अंदर का प्रकाश विपरीत हो गया है। ये कर्म के कारण। कृष्ण भगवान ने बताया 5000 साल के आगे, कर्मानुसारिणी बुद्धि का प्रकाश जो है वो कर्म के अनुसार वाला है। कर्म अर्थात कर्म फल के अनुसार वाला। कर्म बोले तो कर्म करते करते करने वाले थे, इसलिए वो करने वाले के स्वरूप से प्रकाश प्राप्त करके आए हैं, वही बुद्धि का प्रकाश है। और आज जीवन में वो फल स्वरूप से आपको फल प्रदान कर रहा है सारा जीवन के दरमियान, और उसी तरह चल रहा है। वो बैटरी, उसका पावर सेल फेल नहीं होते। वो जो
हमें मनाने जाए उसको मानना ही पड़ता है। साहब ऐसा क्यों? और कड़क भाषा में बताए तो व्यभिचारिणी बताया। ये कलयुग में ये सही प्रयोग नहीं है, लेकिन सभी को शॉक ट्रीटमेंट हो जावे इसके कारण ये प्रयोग है। शॉक ट्रीटमेंट के कारण जब चारित्र बोलते हैं ना, चारित्र शब्द का कहीं कहीं ढंग से अर्थ ले लेते हैं, इसी कारण बोलते हैं, समझे? हिंदी भाषा अपनी सीखनी पड़ेगी। रायचंद जी क्या करूं? आप रजा दो। मैं गुजराती सीख रहा हूँ ना, तो लोग हिंदी सीख लें। तो आप छुट्टी दो मुझे। आप सरदार पटेल के प्रदेश में आए हैं। सरदार पटेल की हिंदी बहुत प्रख्यात थी, लेकिन पावरफुल थी हिंदी, पावरफुल थी। तो ये शक्ति शब्द निश्चय, निश्चय के ऊपर है। निश्चय, निश्चय में ना होना हम है। ये व्यवहार में भी ये होनापन है, मैं हूं ने। और निश्चय में ज्ञानी की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमारा आत्मस्वरूप, हमारा सारा स्थिति होती है। तभी उसकी सिद्ध शुद्ध स्थिति के अनुसार वो शुद्धात्मा अनुरूप से हमारी जो स्थिति बनी है, वहाँ अपना निश्चय पक्का निर्णय निश्चय से हमारी स्थिति बन गई है। वो निश्चय प्राप्त किया बोलते हैं। जो निश्चय के अभाव में, उसकी जानकारी के अभाव में मैं हूँ देश स्वरूप से निश्चय से भटक रहे थे, वो निश्चय शब्द ऐसा लागू होता है। वो व्यवहार शरीर के भाग में भी लागू रहता है और चेतन के भाग में। असल चेतन का शब्द है वो शक्ति का पुंज है, और व्यवहार में है उसकी छाया है। નિશ્ચય શબ્દ જે છે તે આત્મા ચેતન અને ચેતનના સ્વભાવે કરીને મૂળ શક્તિનો સ્ત્રોત છે શિવજીનો, અને વ્યવહારમાં જે છે તે એ જ મૂળ શક્તિનો સ્ત્રોત એ છાયા સ્વરૂપે વ્યવહારમાં નિશ્ચય સ્વરૂપે છે. અને આપણને વ્યવહારમાં બધામાં જ કર્મકાંડમાં ક્રિયાઓમાં બધામાં સંકલ્પ અને વિકલ્પ, સંકલ્પ કરાવ વિકલ્પ આ રીતે છે. એ સંકલ્પ કરાવવાની વાત થાય છે તે એમાં દેહની માન્યતાના નિશ્ચયમાં પાછું આપણે મન ઢચુપચું રહે ત્યારે સંકલ્પ કરાવે છે. જેને ઢચુપચું નથી રહેતું એને એ વિધિમાં બેસવું નથી પડતું કર્મકાંડની, અને એને નિશ્ચય કરવાનો હોતો નથી, સંકલ્પ કરવાનો. સમજાયું? પણ હકીકત શબ્દ શું છે કે સંકલ્પ એ વિકલ્પનો બીજી સિક્કાની બાજુ છે. સિક્કાની બે બાજુ, એટલે વિકલ્પ હોય તો સંકલ્પ હોય. વિકલ્પ શું છે કે દેહમાં હું છું, તો સંકલ્પ શું છે કે દેહ એ મારો દેહ છે. એટલે મમતા, મમત્વ, એટલે હું અને મારું એ સંકલ્પ વિકલ્પ થયું. પણ વ્યવહારમાં આપણે સંકલ્પ વિકલ્પ આવી રીતે બોલીએ છીએ, અને એમાં આપણે કારણમાં કાર્યનો આરોપ મૂકીએ છીએ ને, આપણે કહે છે ને બધા એવી રીતે. કારણ સ્વરૂપ બીજ રોપાઈ ગયું એટલે તરત જ જાણે કે ફળ ઉગ્યું, વૃક્ષ કે એવું કહી દઈએ, કાં તો બીજ ઉપાઈ ગયું, થઈ ગયું. આવું કહી દઈએ છીએ ઘણી વખતે. ચોખા તો રાંધવા મૂક્યા કે ભાત મૂક્યા છે કે છે, એટલે ભાત મૂક્યા કેમ મૂક્યા એવું કે છે. હે
લોટ દળવા જઈએ છીએ એવું તો નહીં કહેતા હોય, પણ લોટ દળાવા જઈએ છે. અરે એવું બોલાય? લોટ તો પછી દરાઈને આવશે તારે. આવું છે, આખો વ્યવહાર જ આવો છે. ના ખોટો નથી વ્યવહાર, પણ એટલે દાદાએ કહ્યું કે ઊંધાનું ઊંધું કરી નાખવું. જગત અને વ્યવહારનો સંસારનો સ્વભાવ છે કે ઊંધું ખેંચવું. ત્યારે જ્ઞાની શું કે અમારો સ્વભાવ શું કે એનાથી ઊંધું અમારે ખેંચવું. એટલે બધાના એ ઊંધા ખેંચવાવાળા જગતની જોડે રહે, પણ અંદરથી એ પોતે ઊંધે ખેંચતા રહે પાછા. એ કોઈને ખબર પડે? કોઈને ખબર ના પડે સાહેબ. હવે એ ચારિત્ર કોને ખબર પડે? ઊંધા કોઈને ખબર કેમ તો પડે? ચારિત્ર જોવા જાવ તો સાહેબ, બોલો સાહેબ, બહુ મુશ્કેલ છે વાતો. અક્રમ વિજ્ઞાનની બલિયારી બહુ જુદી છે, એ પ્રકાશ જુદો છે. એ પોતાની નબળાઈઓના રક્ષણનો પ્રકાશ નથી, પૂરતી નબળાઈઓ કાઢવા માટે એનો માર્ગ નીકળે એના માટેનો છે. બહુ સરસ છે. એટલે E=mc² એ છે. જો है वो द्रव्य भाषा में, मटेरियल भाषा में आइंस्टाइन ने लगाया, वहाँ વિતરાગોની ભાષામાં ઈ એટલે આત્માની અનંત શક્તિનો સ્ત્રોત, અનંત શક્તિનો સ્ત્રોત, અને એમ એટલે જ્ઞેયો અને દ્રશ્યો, જે આ મન વાણી ને કાયાના જેટલા આપણા બધા છે તે બધા જ એ બધા પરમાણુઓ. એટલે તો કયું કાલે કે અંદર આખી મોટી ટનલ લાંબી તમે જોઈએ એટલી તેને માપી નહીં માપ નીકળે તમારાથી. આખો આયુષ્યનું માપ કાઢશો તો એક એક પરમાણુ મગજ એની લંબાઈ શું થશે? આ પૃથ્વી ના પહોંચી વરે. કેટલી વખત એને લપેટા કરો તો ના પહોંચી વરે. એટલું મસાલો અહીંયા ઠાંસીને ભર્યો છે. તો જોયા કરો ને રાતે. એમાં શું કેમ ઉત્તમ ચાવું કરો છો? એ જ છે. પણ આ દાદાએ જ્ઞાન એટલું બધું આપ્યું છે કે આ છે તો આપણે ગણીને વાર નથી ઓરવા પડતા. કાંસકો ફેરવી દે છે. એટલે બધી કર્મની ભાષામાંથી છોડાયા. ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ ને નો કર્મ. દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ ને નો કર્મ, જાઓ બધા ઉડાડ્યા. ભાવ કર્મ ચાર્જ સ્વરૂપે ઉડાડ્યું, અને સાથે સાથે ભાવાભાવ સ્વરૂપે, ફળ સ્વરૂપે છે તે, અને જેનું દ્રવ્યનું સંલગ્નપણું છે, અને નો કર્મ એ ત્રણેયનું સંલગ્નપણું છે આખું. એટલું બધું સુંદર રીતે એક જ પૂતગલમાં મૂકી દીધું એમને. કેટલું સુંદર કામ થયું. વિતરાગો તો વિતરાગો જ છે સાહેબ. ટૂંકી ભાષા ઉત્પન્ન થાય છે, વ્યય થાય અને ધ્રુવ રહે. ઉત્પન્ન થાય, વ્યય થાય અને ધ્રુવ રહે. પાછું કાયમનું સ્થાયી રહે. ઉત્પન્ન થઈને વય થયેલું સ્થાયી કેમ કરીને રહે? તો કે એને જે સમજવાનું છે ને આ જ વાત છે. એટલે એમમાં જ્ઞેયો ને દ્રશ્યો અને C² એટલે આપણા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવનું આપણું એનું જોવા જાણવા પડવું. એટલે જ્યાં સુધી એ દ્રશ્ય આપણાથી દર્શનાય નહીં, નજરાય નહીં, ત્યાં સુધી એ દ્રશ્ય બહુ ક્લેરિટીથી દર્શનમાં આવ્યા પછી જ એ જ્ઞેય સ્વરૂપે તમને સમજાતું જાય. ત્યાં સુધી એ સમજણ નહીં પડે. જ્ઞેય બોલશો ખરા આ જ્ઞેય દ્રશ્ય છે, અનુજ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું, પણ એમ રહેવાય નહીં. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા લાડવા નથી, જેટલી ગોકારી દઈએ અંદર. બોલવાનું ખરું આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદી. સમજ્યા ને? હા, ખ્યાલ આવ્યો તમને રાયચંદજી? હા, એ C² એટલે આ કાળમાં અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, તેનો કોઈ બાપોય રચના નથી, અને તે વ્યવસ્થિત છે. અવસ્થા શું? આ જ્ઞેયો અને દ્રશ્યો
જે ઉદય સ્વરૂપે કરીને ઉત્પન્ન વ્યયમાં લાગેલી છે તે, અને ઉત્પન્ન વ્યય થઈ અને પછી પોતાના મૂળ સ્વભાવે રહે છે પાછું, એ પૂતગલ દ્રવ્ય. પણ એ ક્યારે મૂળ સ્વભાવે થાય કે બિલકુલ ચોખ્ખું વાસણ થઈ ગયેલું હોય, એઠું થઈ ગયેલું વાસણ, ક્લીન થયેલું કહી શકાય તો કેવું નવું સરસ ફર્સ્ટ ક્લાસ વાસણ છે, હમણાં જ લાયક શું આ બજારમાંથી કહે છે, એવું થવું જોઈએ. એટલે એના માટે પ્રતિક્રમણથી બધું સાફ કરવું પડે. એમાં ડ્રાય ને ડિટર્જન્ટ કશું કમ ના લાગે, પ્રતિક્રમણ કરો. ઉતાવળ હોય તો કે સામાયિક કર, પણ ઘડિયાળ બડિયાળ ના રાખીશ કે છે, ઘડિયાળ રાખ્યા વગર કરજે, કશું મશીન ના રાખી જોડે, કશું એવું બધું રાખે. શરૂઆત કરવા માટે કંઈક રખજે, પણ ધીમે ધીમે નીકળી આવજે. એટલે કૃપાળુદેવે પણ બધા બહુ રસ્તાઓ બતાવ્યા, આ છે, ઊંધે છે, અવરે છે, સીધો છે, આમ છે, વાંકો ચૂકો એમ. એટલે તને તું એમાં મિકેનિકલ નાખી જો કે છે, જાગૃત રહું. બહુ બતાવ્યા છે એમને. તારે એ તો એ ખરા હતા, એ વેપાર કરતા હતા, તે પૈસા સારા બનાવી શકે એવા હતા, પણ એમાં હતું એમનું ચિત્ત નહોતું, જરાય નહોતું. બહુ છે શક્તિ, એટલે મૂળ શક્તિ અને ઉત્તર શક્તિ. એટલે આ શરીરમાં મનુષ્યનો દેહ એ શક્તિનો ભંડાર છે, અને આત્મા એ મૂળ શક્તિનો સ્ત્રોત છે, અખૂટ. આ બે, આ વ્યવહારમાં શક્તિ છે તે મૂળ શક્તિનો પડછાયા સ્વરૂપ છે. એને એ અપાદાન સ્વરૂપે સતત કામ કરી રહી છે. કઈ રીતે? પણ અપાદાન શક્તિ એ એનો સ્ત્રોત ક્યાંથી? એ ઉત્પન્ન થઈ ખરી ને, એ ઉત્પન્ન તો થઈ ને, એક તે ઉત્પન્ન થયેલી એ વ્યય થઈ રહેલી છે, એ વ્યયના ભાગમાં અપાદાનતા છે, સમજે? પણ ઉત્પન્નનો ભાગ કોઈ જાણતું નથી. એને ચાર્જ ભાગ કયો. શું કહ્યું? એટલે એને વિકલ્પ શક્તિ કહી. શું કહ્યું? એટલે હુંનું એની જગ્યાએ હોય ત્યાં ન હોવાપણું, અને જ્યાં ના હોય ત્યાં હોવાપણું. આ શરીર તે હું નહીં, ત્યાં હું છું એ હોય, અને એને રાખવું ના પડે, એ રહ્યા જ કરે, જન્મ થતાની હાથે જ રહ્યા કરે. સાપના ઈંડામાંથી સાપોલિયું નાનું નીકળે છે, ગમે તેવું હોય, તે નાનું કણું હોય છતાં પણ બોલે છે કે કંઈ નાના જંતુ ગમે તેને ડંખે ને તો પણ એને ઝેર ચડ્યા વગર ના રહેશે. હવે ત્યાં આગળ કોણ શીખવાડવા ગયું એને? બધું સાથે જોડે ને જોડે. બોલો, જોડે ને જોડે, ના છૂટાય એનાથી. છૂટ્યા પછી આજ્ઞાય ધર્મ ને આજ્ઞાય તપ, એ કઈ સાદા વાક્યો છે? એની પાછળ કેટલું મહત્વ છે, કેટલો પરમાર્થ રહેલો છે, અને પોતાનો સ્વાર્થ કેટલો રહેલો છે. કે જે સ્વાર્થ સધાઈ અને પોતાને બધાના કામમાં આવવું છે, પોતાના ઘરના નજીકના કામમાં આવવું છે. કોઈને એમ લાગે કે હું પૈસાથી કામમાં લાગી શકું, કે પૈસાની જ ખૂટે છે. કોઈને કોઈ રીતે જાત જાતની રીતે લાગે બધાને, સમજાય છે ને? પરંતુ એના હું પણ આના હોવાપણાના લીધે કામમાં લાગે એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. દેહ છે છતાં પણ, કારણ કે આ જગતમાં વસ્તુઓ અને વસ્તુઓથી કોઈ આપણે ગમે તેટલા કામમાં આવીએ ને કોઈને કામમાં લાગ્યા એ બહુ જ લિમિટેડ છે, સમજાયું ને? પરંતુ આપણે દેહે કરીને, માનવ દેહે કરીને બધાના કામમાં લાગીએ ને, મનુષ્યના ગુણો હાથે, ત્યાં આજ્ઞાધર્મથી જ બનશે. આજ્ઞાધર્મ પહેલા આપણે મનુષ્યની માનવતા અને માનવતાનું મનુષ્યત્વ પ્રદાન કરે છે. કવિરાજ, મનુષ્યત્વ જે મોક્ષના 4 પગથિયામાં પહેલામાં પહેલું કહ્યું છે, આત્મા અને દેહના સંબંધમાં.
મનુષ્યત્વ. જોજો, શાસ્ત્ર જોઈ લેજો, પહેલું મૂક્યું છે, સમજાયું? અને મનુષ્યત્વ ખીલે પછી તો સદવિવેક સાથે પછી વિનય ધર્મને ખીલવાનો તમને વખત મળશે. નહીં તો એનો ભૂમિકા તૈયાર ના હોય અંદર. એ ભૂમિ એવી કેળવેલી જ ના હોય કે જેમાં એ વિનય ગુણ ખીલે, પાંગરે. આ વાત છે. ત્યારે આજ્ઞા ધર્મ શું? આજ્ઞા એ ધર્મ. આજ્ઞા ધર્મને આજ્ઞા તપ કહ્યું ને, તો આજ્ઞા ધર્મ કયા સ્વરૂપમાં કહ્યું? એ વિનય ધર્મના સ્વરૂપમાં કહ્યું. એ સીધું કહી દીધું આપણને. પરંતુ આપણે મન વાણી કાયાથી આ કળિયુગમાં મેરિટ્સ અને જે હોય તે દરેકને જેના જે પ્રમાણે હોય તે અંદર તો માપવું તો ઘટે જ કે નહીં? બોલો સાહેબ. અને એ રીતે જો રહીએ તો દરેક પોતપોતાની એને શું કહીએ કે પોતાની સ્વમાન બાઉન્ડ્રી તો જારી શકશે કે નહીં? કવિરાજ કહો. સ્વમાન બાઉન્ડ્રી જાળવે એ કોઈ દિવસ એ બાઉન્ડ્રી ઓરંગશે પણ નહીં અને બીજાને ઓરંગાવડાવશે પણ નહીં. સ્વમાન એ તો આ આજ્ઞા ધર્મને આત્મજ્ઞાન પામેલાનો પણ રાઈટ છે. આ બધાને કેમ કોઈને હાજરીમ કહેલું કેમ ખટકે છે? સાથી ખટકે છે કહો. આનું કારણ છે સારી 9 કલમોમાં પહેલી જ કલમ, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય. તો હવે દાદા ભગવાને જેમને પોતે પોતાના જીવનમાં મન વાણીને કાયાથી આ જેની ભજના કરી છે એમનો ખોરાક આપણને આપ્યો રોજનો. બોલો, આપણે કશું કર્યા વગર આવ્યા અને સીધું લઈ લીધું છે. અને એમાં આ વાત છે. આ વાત હવે એ જો આપણને વિટામિન સ્વરૂપે કે કોઈ પણ સબસ્ટિટ્યૂટ એને એનર્જીદાયક સ્વરૂપે લો તો એ દાદા ભગવાનની શક્તિ મળે કે બીજી કંઈ? સાહેબ કોને? સીધી જ મળે. હવે એમાં ક્યાં કહેવાનું રહ્યું દાદા ભગવાન હાજર છે કે નથી? સમજાય છે? આ વાત છે. એટલે સત સાધન એટલે સત્પુરુષથી પ્રાપ્ત થયેલું, અને એવા સત્પુરુષ આજે હાજર હોય તો સત્પુરુષથી પ્રાપ્ત થયેલું એવા સત્પુરુષ એ સાધન આજે સમજાવી શકે છે. અને એ એમાં બરકત હશે. જોજો, આખું વિજ્ઞાન પડેલું છે એમાં ભરેલું. શાસ્ત્રના શાસ્ત્ર રચાશે તમારે. બોલો, 3 મંત્રનું વિજ્ઞાન સમજાવવામાં તો બહુ જ જોઈશે સાહેબ. એ ખાલી સાદા મંત્રો નથી, એમાં કઈ રુદ્ધિઓ નથી પ્રગટ કરવાની નિમેષાનંદજી. ના, એટલે શક્તિ બહુ સમજવા જેવું છે. અને આજ્ઞા ધર્મ એ બીજું કશું જ નથી પરંતુ આપણી મૂળ શક્તિઓ ખુલ્લી કરે એવું અદ્ભુત આપણને પુરુષાર્થનું સોપાન મળ્યું છે, પરાક્રમનું સોપાન મળ્યું છે, બહુ સરસ મળ્યું છે. જે કોઈ દિવસ ના હોય, ક્ષપક ક્ષીણી હોઈ શકે નહીં. કંઈથી લાવો તમને આ મન વચન કાયામાં? કેમ કરીને શું કરો? એટલે વાત છે. આ બહુ અદ્ભુત છે. આજ્ઞા એ ધર્મ અને આજ્ઞા એ તપ. અમારે શિવમુનિ મહારાજ જ્યારે બેઠાને આજ્ઞા સમજાવવી પડે તો એ તો આચાર્ય છે ને કેટલી ઊંચી પદવીએ બેઠા છે, એમને આજ્ઞા સમજાવત કેવી રીતે કહેવી પડે કહો? બહુ અમારે આદરને અમારે વિનય રાખવો પડે. અને અમે બધાએ જે અમારી જોડે જે સાધુ સાધ્વીઓ બેઠા છે એ દરેકને આપી છે તો એમને એમના કક્ષામાં એમને લેવલે આપી છે. એમને એવું નથી કહ્યું એ કંઈ સંસારી નથી ને એમને કંઈ બીજા સંબંધો નથી, તો એમને પણ મન વાણીને કાયાના કોન્ટેક્સમાં આપી છે સાહેબ. અને એમનો વ્યવહાર આ સંયમ પર્યાય પ્રાપ્ત થયો છે એમાં આપી છે. આખો વ્યવહાર છે એમનો. અને હું બધાને કહું છું, સાહેબ વ્યવહાર કરો તમારે? કે વ્યવહાર તો ખરો જ ને, કારણ કે અમે સંયમ એટલા માટે લીધો કે અમે અમારા આપતા આત્માનું કરીએ, પણ જોડે જોડે આ બધા આટલા બધા બેઠા છે સંઘના, એ બધાનું સંભાળવું પડે છે. લો થઈ રહ્યું એ ઘરના 5 કે 10 છોડ્યા અને આ તો બધા કેટલા બધા વર્ગ્યા, બહુ મોટું લંગર વર્ગ્યું.
તે અમુક આચાર્યોને વખત જ નથી મળતો સાહેબ. એમાં ને એમ જ આપણે શિવ મુનિને કોઈને કોઈ ટ્રસ્ટીઓ આવ્યા જ રહે, કંઈ વાતો સરસ નીકળી હોય વાત, અને તે વખત કોઈને મિલ એટલે એમને થોડુંક ચારે કહો છો અમને થોડી વાર પેલા કહો કે, પણ એ તો બેસવું તો પડે જ ને, કારણ કે ગમે તે આવી પડે. એ તો એવું છે. એમને કંઈ એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની હોય નહીં. સંઘમાં એપોઇન્ટમેન્ટ હોય છે ટ્રસ્ટીઓને. સાહેબ પણ આ જય સત્યનારાયણ સંઘ સારો છે ને જયંતિભાઈ? બોલો કેવો છે? ઉત્તમ શાહ શું કે છે? હે કેમ ના બોલે? વિજયના માર્ગે, સક્સેસના માર્ગે, કે જેને કે દરેક પોતાના માનેલા પ્રગતિના માર્ગે, તો એના માટે પણ એ શક્તિ જ જોઈએ છે. શક્તિ સ્ત્રોત કામ કરશે જ, અને જે તે રીતે મંત્ર બોલશે, જાપ બોલશે, ગમે તે કરશે એ શક્તિ જ કરશે. એ જૈન દર્શન હોય કે વેદાંત દર્શન હોય, બધી એક જ વાત છે. આપણા બધા સ્તોત્રો અને આ બધું શું છે? આ જ કારણ હતું. શાસન દેવ દેવીઓ અને એના દૈવી સહાયતા એ તો હોય. આ મનુષ્યો છે તો સીધી સહાય ના કરી શકે, પણ ઇનડાયરેક્ટ સહાય તો રહે ને. પણ એમાં જેટલું અનુસંધાન હોય એટલી સહાયતા મળતી રહે. અનુસંધાનની જરૂર ખરી. અનુસંધાન વગર તો કેમ થશે? થોડો વ્યવહાર તો જોઈશે ને એમની જોડેનો, કે નહીં? કારણ કે એમને તો બધા બહુનું હોય, એટલે જેટલો હોય એટલું ધ્યાન, પણ એમની એટલી બધી શક્તિઓ હોય, એટ એ ટાઈમ ઉપયોગ એટલો બધો હોય, બધે પહોંચી વળે. પણ જેટલો હિસાબ હોય ને અનુસંધાન, ત્યાં જટ પહોંચી વળે બધે. પણ અનુસંધાન ના હોય ત્યાં પછી સામાન્ય ભાવ રહે. અને જે કલ્યાણવાળા છે દેવો, એમનું કામ જ એ કે એમનું સીધું આ સૂર્યનારાયણ દેવ આપણે જોઈએ છે કે નહીં? એવું છે બધું. બિના નયન પાવે નહીં બિના નયન કી બાત. એ તો કવિરાજે પદ ગઈ લીધું હમણાં, બસ આ ગયા. હા, એમાં બહુ આવી ગયું સરસ. એ જ આખું કહ્યું. ત્રીજું, હાઉ ટુ લૂઝ વન સેલ્ફ ટુ ફાઇન્ડ ધી સેલ્ફ. ના ના ના, આપણે આપણી વ્યવહારની જાતને ગુમાવી નથી દેવાની, પણ વ્યવહારની જાતની હાજરીમાં આપણી અસલ જાત પાકી કરી લેવાની છે. એ વ્યવહારની જાત જ આપણને પાકી કરવા દેશે. એમ નહીં થાય. એટલે તો એનું કંઈ ખોટું. એ પણ આ ક્રમ માર્ગને એવું છે અભ્યાસ, એ ભાષા ક્રમ માર્ગની છે. શું એટલે એમાં શું છે કે હાઉ ટુ લૂઝ વન સેલ્ફ, એટલે કે એનું અહંકાર. એટલે આત્મા અને આત્માના હેતુ અને આત્માના હેતુનું વિરુદ્ધનું બધું જ એને આ લૂઝ કરવાની વાત કરે છે. બસ આપ સમજ્યા ને? એવી રીતની વાત છે. તીર્થંકર ભગવાન તો છે, એ જ્ઞાની નથી. એ શું છે? તીર્થંકર શું લખ્યું છે? જ્ઞાની તો આપે છે. તીર્થંકર આપતા નથી કશું, આપતા નથી કશું, એટલે કાંઈ કશું. હા, પણ જ્ઞાની તો આપે છે. તો તીર્થંકર એ જ્ઞાની નથી, પરંતુ તીર્થંકર એ મહાન વિભૂતિ સ્વરૂપ મહાત્મા પુરુષનું છે. વિભૂતિ સ્વરૂપ એટલે શક્તિના ભંડાર સ્વરૂપ. હાજરા હજુર તમારી આગળ એવી રીતના હોય છે. તો જ્ઞાની એ પણ એવી રીતે હોય છે. પરંતુ જ્ઞાનીને તીર્થંકરમાં ફેર એટલો છે કે તીર્થંકર તો પરમાત્મા પદને પ્રાપ્ત કરી લીધું એમને દેહ સાથે જ, પરંતુ જ્ઞાનીએ દેહ સાથે એ પરમાત્મા પદ એવું પ્રાપ્ત દેહે કરીને ના થયું કે જે દેહમાં પણ ટક્યું. જ્યાં તીર્થંકરને એ દેહમાં એ પરમાત્માનું પ્રાપ્ત થયેલું, દેહમાં પૂરેપૂરું સંપૂર્ણપણે સ્ટેબિલાઇઝ થઈ ગયું, અને એ દેહ પછી કેવળ સ્વરૂપે બધે તીર્થંકરત્વના નામકરણથી બધાને કામ આપતો થયો.
હવે એમાં એ નામ કર્મરૂપી ફળ ના હોય તો એ કામ ના આપે તીર્થંકરત્વથી. સમજાય છે? એ તીર્થંકરત્વ એ કર્મ ફળ છે. રાયચંદજી નહીં સમજે? કર્મફળ આગળ જે પ્રયોગ કર્યો છે, ભાવના કરી છે, બીજ વવાયું છે, એ બીજનું ફળ પ્રદાન સ્વરૂપે દેહ છે, આખું શરીર દેહ. હા, એ છેલ્લો દેહ બધા પ્રકારે હોઈ શકે. 63 સલાહકા પુરુષો કયા? કેટલા? એવી રીતે. અને સામાન્ય જન મનુષ્યોમાં બધા જ આવી ગયા. એટલે દેહ તો પ્રાપ્ત થાય તો સામાન્ય મનુષ્યમાંથી બધામાંથી જ્યારે મોટા પુરુષો હોય ત્યારે બધા લઘુભાવમાં એવા હોય તો કે ભાઈ તમારા અમારામાં કશો ફરક નથી કે, પરંતુ બધામાં બધું સરખી રીતે ના હોય. સરખી રીતે ના હોય. એ ફળનું સ્વરૂપ કયા પ્રકારનું છે એના પર છે. એ હું પણ કેવું છે એના પર છે આખું. આપ સમજ્યા? क्रियाकारी नहीं है क्या? नहीं, दोनों है, लेकिन तीर्थंकर भगवंत का देह है. देह है. हाँ, स्वयं तीर्थंकर भगवंत को कुछ नहीं करना पड़ता. हाँ. એમને જાતે ના કરવું પડે. એમના દેહે પણ એમને કશું નથી કરવું પડતું. એ દેહ એટલો બધો સામર્થ્યવાન છે કે એની પાછળ કુદરતનું બધું જ બળ અને દેવોની બધી શક્તિઓ એ બધી કામ કરે. સમજાયું? જે દેવોની શક્તિઓ માનવ હિતના કારણે કાજે છે એ બધી શક્તિઓ એક જ દેહની મારફતે એ બધું દેહથી કામ લે બધી. પણ મનુષ્યોને સમજાય નહીં આ વાત. આપ સમજ્યા? મનુષ્યોને ફીલ થાય કે અદ્ભુત છે, અદ્ભુત છે, અદ્ભુત છે. સમજાય છે? એ કાળમાં આ બધાને સરખી ના થાય પાછી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બધાને સરખી ના થાય. એ હિસાબ જોઈએ. એક સામાન્ય મનુષ્યને પણ થાય, શ્રેષ્ઠીને પણ થાય, બધાને થઈ શકે છે. હિસાબ હોય તે પ્રમાણે. સમજાયું? રાયચંદજી? हाँ नहीं, ज्ञानी पुरुष अलग है. ज्ञानी पुरुष परमात्मा पर देह के साथ प्राप्त કરવામાં થોડું બાકી છે એટલે જ્ઞાની કહેવાયા. કેવળ જ્ઞાની ના કહેવાય એમ કહું છું. શું કહ્યું? પરંતુ અંતરમાં કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રકાશ લાદી ગયું, પણ એ પ્રકાશ દેહમાં સ્ટેબિલિટી સ્વરૂપે ના રહી શક્યો. એટલે દેહ તેવી રીતે કામ પછી ના રહે, અને એવી રીતે રહે તો પછી એ દેહથી કશું ના કરી શકે. આ તમે કહો છો એ બધું કશું જ્ઞાની ના કરી શકે. આપ સમજાય છે? એ કેવળ જ્ઞાન કેવળમાં વળી ગમે કશું ના કરે. એટલા માટે જ્ઞાનીનું મહત્વ આવું છે. અને એ ઉપરી કહેવાય. ઉપરીના ઉપરી. શું કહ્યું? અને ભગવાનના એ ઉપરી એટલા માટે કયા. એની પાછળ પરમાર્થ રહેલો છે. એની પાછળ અહંકાર નથી. અહંકાર નથી. હા, એટલે ચાહે શો કરી શકે, કારણ કે બધા દેહના કારકતાના ક્રિયાપળામાંથી સંપૂર્ણપણે મનથી, વાણીથી, કાયાથી મુક્ત થઈ ગયા છે અને પોતાના અંતરના કારણ સર્વજ્ઞ પદે કરીને એ ચાહે શો કરી શકે એવું સામર્થ્ય ધરાવે છે અંતરથી. હવે સમજાયું? એટલું બધું બળ છે એમને તો જરા પણ એમની આશાદના કે વિરાધના થવી એ મહા નુકસાનકારી છે. એટલે એમની સાથે રહેવું નિકટ કે આ એ બહુ જ કસોટી છે મોટી. પણ આ કાળમાં દાદા ભગવાન આ રીતે રહ્યા, આપણે બધા રહ્યા છીએ, પણ આ બધું આપણે ગંભીરતાથી સમજતા નથી. સમજાયું? બહુ વાત મોટી છે. દાદા ભગવાને આટલી 9 કલમો એટલું બધું આપી દીધું છે, એમાં એનું એ જ આપ્યું છે, પરંતુ એના વિસ્તાર ક્યાં થાય છે? વિસ્તાર ક્યાં થાય છે? એ બોલે જાય છે, બસ એટલું જ છે. મિકેનિકલ ભાગ થઈ જાય છે. નહીં તો એક કલમ તમારે વરસ ચાલે એવું છે એનું. બોલો, એના અનેક સ્વરૂપો એ તમારે બોલો સાહેબ.
આપણા અંદરના આટલા મન વાણી કાયના પૂતગલના આટલા બધા ફેજીસમાં એના કેટલા નીકળે, એના જબરજસ્ત નીકળે, ફુરસદ નહીં મળે એવું છે. વિતરાગતા ઉત્પન્ન થયા પછી કરુણા હોય, કરુણા ઉત્પન્ન થયા પછી વિતરાગતા ન હોય. એ તમે શું કહ્યું? એવું તમે વિતરાગતા ઉત્પન્ન થયા પછી કરુણા હોય, કરુણા ઉત્પન્ન થયા પછી વિતરાગતા ન હોય. આ વિતરાગતા અને કરુણાનો જે સંબંધ છે ને તે દ્રષ્ટિ ઉપર છે. દ્રષ્ટિ આપ સમજ્યા? દ્રષ્ટિ કઈ દ્રષ્ટિ? તો કે મોહથી મુક્ત થયેલી દ્રષ્ટિ. મોહ એટલે શું? કે ચારિત્ર મોહ નહીં, પરંતુ દ્રષ્ટિ મોહ. શું કહ્યું? એટલે દ્રષ્ટિ મોહથી મુક્ત થયેલું એ. અને દ્રષ્ટિ મોહથી મુક્ત થયેલા એમાં પણ અંદર ગુપ્તપણે સુષુપ્તતામાં દ્રષ્ટિ રાગ સ્વરૂપ ક્યાંક સુષુપ્તતા રહી ગયેલી હોય તો મોહથી મુક્ત થયેલો પાછો લટકે છે. દ્રષ્ટિ રાગ કે છે એને. હવે દ્રષ્ટિ રાગ એ બહુ વસ્તુ ખરાબ છે. દ્રષ્ટિ રાગ એટલે જે રાગ પડ્યા, જેની ઉપર રાગ થયો એ છૂટાય નહીં તમારાથી. હવે જ્ઞાની પુરુષની ઉપર પ્રશસ્ત રાગ જે કહે છે એને એવું નથી કહેવાતું. એટલે પ્રશસ્ત રાગનો જો યથાર્થ સમજશો તમે તો તમે વિતરાગ, ભગવંત વિતરાગની પ્રતિમા, જ્ઞાની કે કોઈ પણ એનો પરમ વિનય અને એ જે સમજાય એ બધું તમને સમજાઈ જશે. પ્રશસ્ત રાગ. અને આમ જ તમે ગુણાનુરાગી થઈને એકદમ બોલી નાખો પ્રશસ્ત રાગ છે, એ બહુ એમાં જોખમ છે. તો સમજો તમે? હા, સમજાય નહીં નિમેશ? હા, પ્રશસ્ત રાગ જૈનોમાં બહુ કોમન શબ્દ છે અને સહેજે નીકળી જાય એવું છે અને બોલાઈ જાય, ના બોલાય એવું નહીં. શું? એટલે આ વિતરાગતા અને કરુણા જે કહો છો એ દ્રષ્ટિ ઉપર દ્રષ્ટિ ખુલ્લી થઈ મોહમુક્તિ મુક્ત થયા પછી, ત્યાર પછી એ કલ્યાણ ભાવના ઉદ્ભવે છે અને વ્યક્ત થાય છે. એમાં પછી તો એ દ્રષ્ટિએ કરીને આખું દર્શન શુદ્ધિ થતી જતી જાય. એટલે કે આજ્ઞાધર્મથી જેમ જેમ વ્યવહારની શુદ્ધિ થતી જતી જાય, એટલે કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું છું તે એ વ્યવહાર દ્રષ્ટિમાં વ્યવહાર દ્રષ્ટિને કારણે વ્યવહારની શુદ્ધિ થતી જતી જાય, જે નિશ્ચય દ્રષ્ટિની સાથે સાથે છે. એટલા માટે નહીં તો એ થાય જ નહીં કોઈ દિવસ વ્યવહાર શુદ્ધિ. વ્યવહાર શુદ્ધિ કરવાથી ના થાય, એ દ્રષ્ટિથી જ થાય. જોજો, એ દ્રષ્ટિનો ગુણ છે. એટલે એ નિશ્ચય દ્રષ્ટિ સાથે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી વ્યવહાર જે બધો બને ત્યારે જે વ્યવહાર શુદ્ધિ થાય. અને જેટલી વ્યવહાર શુદ્ધિ થઈ એટલી જ તમે તો શુદ્ધાત્મા છો જ, શુદ્ધ ચિત્ત શુદ્ધ ચિદ્રૂપ થયા છો. તે એમાં કંઈ શંકાને સ્થાન નથી. નિશંકપણે છો, પણ નિશંકપણું હજુ પ્રસ્થાપિત નથી થયું, કારણ કે આખી વ્યવહાર દ્રષ્ટિને એનો વ્યવહાર દ્રષ્ટિની વ્યવહાર શુદ્ધતા બાકી રહી છે તમારે. એટલે એ જેમ થતી જતી જાય તેમ હું નિર્ણય નિશ્ચયથી કેવળ નિશંકપણે શુદ્ધાત્મા છું. એ નિશંકતા તમારે વધારે પાકી થતી, ઘેરી થતી જતી જશે. સમજાય છે? નિશંકતામાં જેટલું ઘેરાપણું ને ઘેરું થયું એટલું જ તમને અંતરથી આ વિશ્વમાં તમને પોતાના આત્માના ગુણોના સ્વભાવે કરીને સતત બહારના ભયવાળા જગતમાં ભયની સંજ્ઞાઓમાં ને ભય સંજ્ઞાવાળો આ સંગી દેહ છે બધો આખો સંગી ચેતનાવાળો, એ બધામાં અંદર નિર્ભયતા ઊભી થશે. શું થશે? જેટલી નિશંકતા તમારી
ગાઢી થાય તેટલી. અને એ નિશંકતા નિર્ભયતા સાથેની ગાઢી થયેલી એમાંથી અસંગતાનો સ્વાદ આવવાનો ધીમે ધીમે તમને ચાલુ થાય. એમ ના થાય સીધો. અને ત્યાં સુધી તમારે આ ભજનાઓ કરવી પડે, બધી ભજનાઓ ચાલુ રાખવી જ પડે. પરંતુ ભજનાઓની પાછળ એનું સતત વાગોળવાપણું અને એ બધું હોવું બહુ જરૂરી છે, બહુ જ જરૂરી છે. ખાલી શબ્દો એ કરીને આપણે એમાંથી પસાર થઈ જવું એ યોગ્ય નથી. ઉપયોગ સાથે બહુ જરૂરી છે, બહુ જ જરૂર. સમજાયું ને? તો નિશંકતાથી નિર્ભયતા અને નિર્ભયતાથી અસંગતા, આ કૃપાળુદેવના વચનોનો મર્મ આ છે સાહેબ. આપ સમજ્યા? અદ્ભુત છે. એટલા માટે કહ્યું એક સમય માટે જે અસંગ પદ ચાખે છે તે સર્વ સમય માટે અસંગ થઈ જાય છે. પછી હવે આ વાત એને અપેક્ષાથી સમજવી પડશે. એટલે બીજ ગુણ શરૂઆત થઈ તો એનું કાર્ય પરિણામ આવશે. કારણ એનું એસ્ટાબ્લિશ થયું તો એનું કાર્ય ફળ આવશે, નહીં તો ન થાય. સમજાયું ને? અને કારણ ક્યારે એસ્ટાબ્લિશ થાય કે એ સજીવન દેહ સાથે એ કારણ સ્વરૂપ એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકે એવા એ કારણ સ્વરૂપમાં પરિણમી ગયેલા એ દેહધારી પરમાત્મા સ્વરૂપે જ્ઞાની પુરુષ હોય ત્યારે જ. સમજાય છે? એને કારણ સ્વરૂપ કહે છે. સમજાયું? એટલે એમને ત્યાગના સંબંધમાં ક્ષીણ મોહ જીનેશ્વર કયા. શું કહ્યું? પણ ક્ષીણ મોહ જીનેશ્વરમાં જે મોહની ક્ષીણતા થઈ છે અને છતાં જીનેશ્વર કહેવાય, છતાં હજુ 4 ડિગ્રી મોહ બાકી રહ્યો. આપ સમજો? એટલે ક્ષીણ મોહ જીનેશ્વર, ત્યારથી એ જીનેશ્વર પદ થાય છે. આ 12મા ગુણસ્થાન અને 13મા ગુણસ્થાનનો એટલો બધો ગાઢો સંબંધ છે. પરંતુ આ કાળમાં એ તરત જ ક્ષપક્ષણી છે જ નહીં ને આ દેહ કરીને, નહીં તો તરત જ ક્ષપક્ષણી મંડાઈ જાય સાહેબ. અને 13માને સ્પર્શ કરતા સહયોગી થઈ જ જાય. સમજાય? અને તમારે પાસે ના રહે પછી એ દેહ કરીને રહે એ તો એમનું કામ થઈ ગયું. પછી શું? અને કામ નથી થયું ત્યાં સુધી તમારા કામમાં લાગી જાય, બધું લાગે. એટલે જેને તેને આવો ભાઈ આવશે બધી વાતો કરે બધી. એવું છે તે આપણે મહાત્માઓને આ જ વાત છે ને. એટલે તો સંઘની આ મજા આવે છે ને, બધી બહુ મજા આવે છે. આ સંઘની તો દિવ્યતા અદ્ભુત છે સાહેબ. જેટલું જો આપણે પકડીએ તો જ મજા આવે. મને તો એની સમજથી જ આનંદ છે. હું એમ નથી જોતો કે બહાર છે કે નહીં, મને એવું અભિપ્રાય સ્વરૂપ જરાય ના રહે. પણ એના સમજણનો આનંદ બહુ સરસ છે. સંઘની વ્યાખ્યા એની પરમાર્થ બહુ મજાનો છે. એ તો વ્યવહારમાં શાસ્ત્રોમાં કહેલો સાહેબ. સમજાયું? હા હા બ્રેક જાઓ, બ્રેક તમે કહો છો. આપણે 5 આજ્ઞા માટેની સીડી તો બહાર પડી ગઈ છે, પણ એમાં જે છે એ બધી આખી પુસ્તક રૂપે પણ આપણને આજે મળશે. એ પહેલાં 5 આજ્ઞા માટેનું એક પદ લઈ લઈએ છીએ. અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિ પદ, અમલથી છે સમાધિ પદ, અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી
સમાધિ પદ અમલથી છે સમાધિ પદ છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં પરિણામે જ મોક્ષ બંધ પરિણામે જ મોક્ષ બંધ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમારા જ્ઞાન વાક્યોના જ્યાં લાગે કંઈક ગૂંચવાળો જ્યાં લાગે કઈ કે ગૂંચવાળો ત્યાં પૂદગલની અસર પૂર્ય જ્યાં પૂદગલની અસર પૂરી જ્યાં લાગે કંઈક ગૂંચવાળો જ્યાં લાગે કઈક ગૂંચવાળો ત્યાં પૂદગલની અસર પૂર્ય જ્યાં પૂદગલની અસર પૂરી શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન અકબંધ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય આત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન અકબંધ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય તમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમારા જ્ઞાન વાક્યોના
નુકસાન અજાગૃતિ થકી નુકસાન ધરાવે ચિત્ત મન જગડો ચડાવે ચિત્ત મન ડગડો અજાગૃતિ થકી નુકસાન અજાગૃતિ થકી નુકસાન ધરાવે ચિત્ત મન જગડો ચડાવે ચિત્ત મન જગડો અખાણા અહમ આડાહી બ્રહ્માવે બુદ્ધિ ભર મટકો ભમાવે બુદ્ધિ ભરમડકો કારણ પાંચ આજ્ઞામાં છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં પરિણામે જ મોક્ષ બંધ પરિણામે જ મોક્ષ બંધ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમારા જ્ઞાન વાક્યોના સંબંધથી છે સમાધિ છે સમાધિ પરમ પુણ્યાર્થ પંચામૃત પરમ પુણ્યાર્થ પંચામૃત વિનારા પામે છે પરિણામ પીનારા પામે છે પરિણામ પરમ પુણ્યાર્થ પંચામૃત પરમ પુણ્યાર્થ પંચામૃત વિનારા પામે છે પરિણામ પીનારા પામે છે પરિણામ
અવર્ણવાદ. અવર્ણવાદ એટલે ન હોય એવું ઊંધું ચિત્રા કરે, એવા ગાઢ નિંદા કે જેનો કંઈ મિનિંગ ન હોય ને છતાં પોતાનો વડ ચડાવીને વાતો કરે, એવા અવર્ણવાદી કે જે નર્કગામી જીવ હોય એ જવાના તેમાં જ એવા. દાદાએ આ કાળમાં આ કાળની ભાષામાં એ કલમ અદ્ભુત સ્વરૂપે આપી છે. હા. શાસ્ત્રની ટેકનિકલ ભાષા સમજાય એવી નથી. આ કાળમાં ગંભીરમાં ગંભીર વાત બહુ સરળ રીતે મૂકી દીધી છે અને સૂચક શબ્દોમાં છે. એને ગંભીરતાએ લેવાય તો માણસ જાગૃત થઈ જાય. આપણે મહાત્મા તો જાગૃત થાય જ. એને ભારે કર્મી જીવ કહેવાય, એ નીચે જ જાય. જે નિકટભવી હોય, નિકટભવી કહેવાય છે. તે પણ પછી નિકટભવી પ્રાપ્ત થયા પછી પણ આજે હાલત બહુ જોખમ છે એમ. એટલે આમાં ચેતવણી બહુ મૂકેલી છે. અવર્ણવાદી નિંદક ગાઢ, જગામી ભારે કર્મી જીવ. જગામી ભારે કર્મી જુએ તે માય શુદ્ધ આત્મા, જુએ તે માય શુદ્ધ આત્મા તે મોક્ષગામી હળુ સત શિવ. તે મોક્ષગામી હળુ સતશિવ જુએ તે માય શુદ્ધ આત્મા, જુએ તે માય શુદ્ધ આત્મા તે મોક્ષગામી હળુ સત શિવ. તે મોક્ષગામી હળુ સતશિવ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિ પર. અમલ